Hello friends, we are learning tense and already we have learned simple present tense, simple past tense. Now we are going to learn simple future tense. Formula is yes plus shall or will plus we first plus o. Example, I shall visit Mahabaleshwar in the next month. Simple future tense indicate us the action which will take place in future, in the next month. And this type of sentence we have to use the formula yes plus shall or will plus we plus o. Now how to use shall or will? Uses of shall or will. I shall, we shall, they will, he will, she will, and it will. Sometimes, dear friends, I असेल तर आपण शाल वापरतो, परंतु कधी कधी शालच्या समोर आयच्या समोर विल सुद्धा वापरला जातो. मग यामध्ये काय फरक आहे? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन शाल और विल युजिंग आय? तर जेव्हा एखादी गोष्ट, एखादी ॲक्शन्स आपण ठाम निश्चयाने करू इच्छितो, तेव्हा आपण विल वापरायचं असतं. When we have to say certainty, confirmation, definite, we use will after I. For example, I will get success. I will keep my promise. When there is certainty, when there is a confirmations, you can use will after I. Otherwise, you can use shall after I. Okay? Now we see some examples. He will listen music.
she will post a letter they will compose a poem we shall reach the destination in this way. In this way, using this formula of simple future tense, you can make many sentences. Now, we are going to learn simple future tense negative. Formula is yes plus shall or will plus not plus be first plus object. I shall not give him my book. Okay. She will not open the door. We shall not call them. It will not happen. Okay. So use this formula and try to make such type of sentence. Now we are going to learn simple future tense interrogative. मी शाळेत जाणार सिंपल फ्युचर टेन्स. मी शाळेत जाणार नाही सिंपल फ्युचर टेन्स निगेटिव्ह. काय मी शाळेत जाणार सिंपल फ्युचर टेन्स इंटरॅगेटिव्ह. फॉर्म्युला इज shall or will plus yes plus be first plus o plus question mark. Shall I learn English? Shall I learn English? Will he take tea?
will he punish them? Will the teacher teach us poem? In this way, using simple future tense interrogatives formula, you can make many sentences. So try to make such sentence using the formula. Now we shall going to learn simple future tense interrogative negative. Okay, formula is that shall or will plus yes plus not plus refers plus object plus question mark. Shall I not follow the instruction okay, shall or will, shall, yes, I not follow refers the instruction object and question mark. मित्रांनो, आपण या तिन्ही व्हिडिओजमध्ये मग सिंपल प्रेझेंट टेन्स, सिंपल पास्ट टेन्स, सिंपल फ्युचर टेन्स या सर्व टेन्सचे निगेटिव्ह, इंटरॅगेटिव्ह, इंटरॅगेटिव्ह निगेटिव्ह हे सगळे प्रकार आपण पाहिले. याचा उपयोग आपल्याला दैनंदिन जीवनामध्ये बोलताना तर होतोच, परंतु त्याचबरोबर आपली जी कृतीपत्रिका आहे SSC बोर्डाची, यामध्ये ॲक्टिव्हिटी नंबर 5 जो पर्सनल रिस्पॉन्सचा प्रश्न असतो तो सोडवण्यासाठी या प्रकारच्या वाक्याचा आपल्याला फायदा होऊ शकतो. 2 मार्काची ती ॲक्टिव्हिटी असते आणि आपल्याला जर प्रश्न समजला तर आपण तो सहजपणे 2 पैकी 2 गुण मिळू शकतो. त्यामुळे आपल्याला ह्या ज्या कन्स्ट्रक्शन्स आहेत सिंपल टेन्सच्या, सिंपल निगेटिव्हच्या, सिंपल इंटरॅगेटिव्हच्या आणि सिंपल इंटरॅगेटिव्ह निगेटिव्हच्या एवढ्या स्ट्रक्चर आपल्याला जर समजलं तर आपण ती ॲक्टिव्हिटी कृतीपत्रिकेतील 5वी ॲक्टिव्हिटी क्वेश्चन नंबर 5 मधली आपण सॉल्व करू शकतो आणि आपण प्रश्न परीक्षेमध्ये 2 पैकी 2 गुण त्यामध्ये मिळू शकतो. त्याचबरोबर आपण नेहमीच्या संभाषणामध्ये आपण या स्ट्रक्चरचा वापर करू शकतो. टेकिंग अ स्मॉल सेंटेन्स यू कॅन डिस्कस विथ युअर फ्रेंड्स. यूज सिंपल सेंटेन्स, सिंपल वर्ड. Hello friends, did you watch TV? Do you complete your homework? यासारखे प्रश्न विचारून आपण त्या प्रश्नाचा मौखिक सुद्धा सराव करू शकतो आणि रिटन सुद्धा सराव करू शकतो. मौखिकचा सराव केल्याने आपली जी डेली कन्व्हर्सेशन्स आहे आपल्या मित्रासोबत, आपल्या शिक्षकासोबत, ते सुधारण्यास मदत होते आणि रिटन जी प्रॅक्टिस आहे
ते तुम्हाला एखादं कंपोजिशन करायचं असेल किंवा सांगितल्याप्रमाणे ॲक्टिव्हिटी कृतीपत्रिकेतील आपली 5वी ॲक्टिव्हिटी सोडवण्यासाठी या स्ट्रक्चरचा आपल्याला खूप फायदा होऊ शकतो. सो प्रॅक्टिस इट अँड शो मी व्हॉट यू हॅव डन. तुम्ही जे काही केलेलं आहे ते मला दाखवा. जेणेकरून त्यामध्ये काही चुका असतील तर मी त्या करेक्ट करणार. तुम्ही व्हॉट्सअपवर पाठवू शकता किंवा माझ्या यूट्यूब चॅनलवर पाठवू शकता. जास्तीत जास्त याचा सराव करा. प्रॅक्टिस इज व्हेरी इसेन्शियल्स. आपण मराठी मीडियमचे मुलं असल्यामुळे आपल्याला तसं वातावरण मिळत नाही, इंग्रजी वातावरण मिळत नाही. त्यामुळे आपल्याला एकट्यातच याची प्रॅक्टिस करणं आवश्यक आहे. कोणी आपल्या घराजवळ आपला मित्र असेल किंवा फोनद्वारे तुम्ही माझ्याशी बोलू शकता आणि व्हेरी सिंपल वर्ब्स घ्यायचे. फार मोठे लांबलचक वाक्य घ्यायचे नाही. आय गो, आय वेंट, आय शॅल गो. फक्त आपल्याला ऑब्जेक्ट बदलायचं. आय गो टू स्कूल, आय गो टू मार्केट, आय गो टू शॉप. In this way you can make using one formula you can make hundreds of sentence. So practice it. असं म्हणतात ना, practice make man perfect. That's the correct and true. Okay, thank you.